श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिप्रमोदाय पुरी गोस्वामिनामिने गौरंगे गगते व्रजाश्रितमते श्रीगौरधामस्थिते साक्षाच्चैकविधिर्कुसङ्गविरति दुःस्थो यथा निष्कृति श्रीरूपैकरते सनातनानते श्रीजीवतेजस्तते श्रीसिद्धान्तसरस्वती विजयते गौड़ीयगोष्ठीपते नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मतलिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाविनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यास्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षता तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं वेशसूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालोऽपि अदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्राः व्याप्तं सिद्धान्तसागरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद् भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः अथ विंशाध्यायः त्रयोविंशः श्लोकः। पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशः महिमा गीयते तस्य हरेरंश भुवो भुवे। चक्रं दक्षिणे हस्तेस्य पद्मकोशस्य पादयो
ईजे महाभिषेकेण शोभिषिक्तधीराट् विभु पञ्चपञ्चशतमेधैर्गङ्गायामनुवाजिभिः मामतेऽयं पुरधाय यमुनामनु च प्रभु अष्टसप्ततिमेध्याश्वन् बबन्ध प्रददद्वसु भरतस्य हि दोष्मन्तेरग्निः साची गुणे चितः सहस्रं वद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे त्रयस्त्रिंशच्छतं ह्यश्वान् वद्वा भीष्मापयन् नृपन् दोष्मन्तिरत्यगन्मायां देवानां गुरुमाययो मृगान् शुक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात् कर्मणि मञ्चारे नियुतानि चतुर्दश भारतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपाः नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यं त्रिदिवं यथा किरातहूणान् यवनान् पौण्ड्रान् कङ्कान् खशान् छकान् अब्रह्मण्य नृपांश्चाहन् म्लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान्। এখানে এবারে ওই দুষ্মন্ত পুত্র ভরত তার চরিত্র বর্ণন করা হচ্ছে। পিতা দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র চক্রবর্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। ভগবানের অংশাংশ সম্ভূত বলিয়া তাহার মহিমা পৃথিবীতে পরিগীত হইত। চক্রবর্তী মানে সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন, অখণ্ড সাম্রাজ্য, তার অধীনে অন্যান্য রাজারা রাজ্য শাসন করতেন বিভিন্ন রাজ্যে। अस्य भरतस्य दक्षिणहस्ते चक्रं चक्राकारं चिह्नमस्ति। এই দুষ্মন্ত তনয়ের দক্ষিণ হস্তে চক্র চিহ্ন, পদযুগলে পদ্মকোষ চিহ্ন বর্তমান ছিল। ইনি মহাভিষেক বিধি অনুসারে অভিষিক্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে পঞ্চপঞ্চাশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। বলছেন এদিকে গঙ্গাসাগর, ওদিকে গঙ্গার উৎপত্তি স্থল, এই সমস্ত প্রদেশে পঞ্চপঞ্চাশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। তিনি মমতা তনয় ভৃগুকে পুরোহিত করিয়া বহু ধন বিতরণ এবং যমুনা তীরে যজ্ঞার্থ অষ্টসপ্ততি যজ্ঞ অশ্ববন্ধন করিয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট গুণবৎ দেশে দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের অগ্নি প্রণীত ছিল। অগ্নিচয়নকালে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ এক এক বদ্ধ গাভী বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এক এক বদ্ধ মানে হচ্ছে একটা বাঁধা গাভী নয়, এক বদ্ধ হচ্ছে 13,084 সংখ্যায় এক বদ্ধ, মানে অত গাভী ওই অগ্নি যখন প্রকট করেন অগ্নিচয়নকালে এই ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে এরকমভাবে গোদান করেছিলেন। বাজিভি অশ্বমেধেই, তাহলে মমতা পুত্র ভৃগুকে পুরোহিত করে পুরোহিতং কৃত্বা অশ্বান ববন্ধ, যজ্ঞের জন্য অশ্বকে বন্ধন করতে হয় সেটা করেছিলেন। প্রকৃষ্ট গুণবতী দেশে অগ্নিশ্চিত অভাবত, সমস্ত উত্তম গুণযুক্ত দেশে দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল। অর্থাৎ যেটা সমস্ত সপ্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হলেও যে দেশটা অত্যন্ত পবিত্র, গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গার উৎপত্তি স্থল পর্যন্ত, মানে ওই গোমুখ অবধি,
এদিকে গঙ্গাসাগর আর গোমুখ, এর মধ্যে যে উৎকৃষ্ট প্রদেশ সাচি গুণে, সাচি গুণে প্রকৃষ্ট গুণবতী দেশে, যে দেশটা অত্যন্ত উত্তম গুণসম্পন্ন। কেন না, পৃথিবীর সব জায়গাতেই কম বেশি সম্পদ আছে, কম বেশি প্রাকৃতিক বৈভব আছে, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির মোক্ষ সাধনের জন্য এই ভারতবর্ষটা উত্তম দেশ বলে পরিগণিত হতো। এই জন্যে দুষ্মন্ত পুত্র ভরত এখানে বিভিন্ন স্থানে অগ্নি প্রকট করেছিলেন, অগ্নি স্থাপন করেছিলেন, যজ্ঞ অগ্নি, মানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন, তার আগে অগ্নি স্থাপন করতে হয়, অগ্নি প্রকট করতে হয়, অরণি মন্থন করে তারপর সেই অগ্নিকে স্থাপন করা হয়। তো এইভাবে ভরত মহারাজ ওই যে পঞ্চাশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, এই পবিত্র দেশে করেছিলেন, এবং সেই সব স্থানে তার দ্বারা অগ্নি স্থাপিত হয়েছিল। আর এক এক অগ্নি স্থাপনকালে অনেক হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে তিনি ওই অগ্নি স্থাপন করার সময় এক এক ব্রাহ্মণকে 13,084 সংখ্যক গাভী দান করেছিলেন। তাই কী পরিমাণ দান করেছেন, তাহলে কত লক্ষ লক্ষ গাভী দান করেছেন। অনেকে আশ্চর্য, এত গাভী কোত্থেকে এলো? আরে এখনই তো কোনো কোনো গোশালায় 1.5 লক্ষ গাভী শোনা যায়, তা আছে এখনো। আর তখন তো চারিদিকে জঙ্গল ছিল, গরু চরানোর জায়গার কোনো অভাব ছিল না। তখন ঋষিমুনিদের আশ্রম এই গোচারণ করে ওই গরুর দুধ ফুদের উপরেই চলতো সব। জঙ্গলে সারাদিন গোচারণ করতো, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাভী ছিল, নতুন কি কথা। তার রাজার ক্ষেত্রে রাজার যে থাকবে সেটা আর কি আসছে, যদি ঋষিরই অত গাভী থাকতে পারে রাজার থাকবেই, দান করেছেন। ত্রয়োত্রিংশৎ হ্যাশ্বান, এই সমস্ত অশ্বমেধ যজ্ঞে দৌষ্মন্তী মানে ভরত, দুষ্মন্ত পুত্র ভরত, ত্রয়োত্রিংশৎ অশ্বান বদ্ধা নৃপান বিস্মাপয়ন দেবানামপি মায়াং অত্যাগাত গুরুং আয়য়। দুষ্মন্ত তনয় ভরত সেই যজ্ঞে 3,300 অশ্ববন্ধন পূর্বক 3300 ঘোড়া বেঁধেছিলেন, মানে যজ্ঞের জন্য ছাড়া হতো তো। অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বিস্মিত করিয়া দেবতাদিগেরও বৈভব অতিক্রম করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা তিনি ভগবত প্রাপ্তি করেছিলেন বলে দেবতাদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কেন এই কথাটা বললেন? যিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ যথার্থভাবে করতে পারেন তিনি ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হন, তাই তো। তো দুষ্মন্ত পুত্র ভরত এতগুলো যজ্ঞ করেছেন, 55টা, কিন্তু তিনি ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির জন্য লালায়িত নন, আর ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির চেয়ে তো আরও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবত প্রাপ্তি করে নিয়েছিলেন। এই জন্যই এই কথাটা বলা হলো এখানে, গুরুং বলা হলো। তাহলে গুরু, এখানে গুরু বলতে ভগবান শ্রীহরি, যিনি জগৎগুরু, তাকে প্রাপ্ত করেছিলেন। আর তার যে হাতে পায়ে চিহ্নগুলো ছিল ওগুলো অসাধারণ ব্যক্তির চিহ্ন বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ হস্তে চক্র, দুটো চরণে পদ্মকোষ, সেই প্রকারের চিহ্ন ছিল যার। ভরত মঞ্চার নামক কোনো যজ্ঞে অথবা মঞ্চার তীর্থে 14 লক্ষ শুক্ল দন্ত বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তি সুবর্ণ পরিবৃত করিয়া দান করিয়াছিলেন। 14 লক্ষ শত শত দাঁতলা কালো কালো হাতি, শ্রেষ্ঠ হাতি, তাদের সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন, মানে সোনা দিয়ে সাজিয়ে 14 লক্ষ হাতি দান করেছিলেন। মৃগান শ্রেষ্ঠ গজান ভদ্র মন্দ্র মৃগাদয় গজজাতি ভেদা উচ্চন্তে। বলছেন এখানে তো মৃগ মানে হরিণের কথা বলা হয়েছে, বলছেন না, ভদ্র মদ্র মৃগ এগুলো বিভিন্ন প্রকারের হাতির ভেদ, গজজাতির ভেদ। তো মঞ্চারে কস্মিঞ্চিৎ কর্মবিশেষে তীর্থবিশেষে ইতি কেচিদাহ। এখন বলছেন মঞ্চারে দান করেছিলেন। মঞ্চারে মানে হয় কোনো কর্মবিশেষ
মঞ্চার যজ্ঞ অথবা কোনো তীর্থে বিশেষ, এটা দুই প্রকারের মত আছে। মঞ্চার নামে কোনো তীর্থে ওই দুষ্যন্তের পুত্র ভরত মহারাজ 14,000 আমি ভুল বলছি, ইউতানি চতুর্দশ 14 লক্ষ শুক্ল দন্ত বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তি সুবর্ণ পরিবৃত করিয়া দান করিয়াছিলেন। হিরণ্যেন পরিবৃতান কৃষ্ণান শুক্ল দতমৃগান মঞ্চারে ভরত দদাচ্ছতংবদ্ধানি সপ্ত চ ইতি তেন সপ্তাধিক শতবদ্ধানি এব 14 লক্ষানি ভবন্তি ইতি শ্রী শুকদেব বিবরণাৎ। বলছেন বেদে এই কথা বলা হয়েছে কি, এই যে ভরত মহারাজ মঞ্চারে তেন সপ্তাধিক শত, অর্থাৎ 107টা হাতি দান করেছিলেন, এই কথা বেদে আছে। তো এখানে সুখদেব মহারাজের বিবরণ অনুসারে 14 লক্ষ। 14 লক্ষাণাং সপ্তাধিক শতভাগয়াশ্চতুরাশীতি অধিক 13 সহস্র প্রমাণং বদ্ধ ভবতি ইতি অবশ্যিয়াতে। অর্থাৎ এর এখন দুরকম কথা কেন, সপ্তাধিক শতবদ্ধ সুখদেবের বিবরণ অনুযায়ী 14 লক্ষ হলো কী করে? সপ্তাধিক শত মানে 107, 107টা হাতি দান করেছিলেন। তো সুখদেব মহারাজ, এটা বেদে আছে, তাহলে এখানে সুখদেব মহারাজ কেন বলছেন যে 14 লক্ষ দান করেছেন? বলছেন 14 লক্ষের সপ্তাধিক শতভাগে যাহা বিভক্ত, অর্থাৎ 13,084 সংখ্যায় একটা বদ্ধ হয়, অতএব বদ্ধের সংখ্যা শ্লোক আকারে উক্ত হইয়াছে 14 লক্ষাণাং ইত্যাদি। বলছেন 107 যদি হয় তাহলে 107 14 লক্ষের 107 দিয়ে ভাগ করলে, 14 লক্ষকে 107 দিয়ে ভাগ করলে 13,084 হয়। সেই সংখ্যাটাকে প্রাচীনকালে বলা হতো এক বদ্ধ। 13,084 মানে এক বদ্ধ। সেই হিসেবে বদ্ধের সংখ্যা ওই শ্লোক আকারে বলেছেন 14 লক্ষানি বদ্ধানি ইত্যাদি। বদ্ধের সংখ্যাটা উল্লেখ করেছেন 14 লক্ষানাং ইত্যাদি। সেই জন্য লোকের মনে একটু ভ্রম হয়ে যাচ্ছে যে তাহলে যদি 107টা হাতি দান করে থাকেন ভরত মহারাজ, বেদে বলা হয়েছে, সুখদেব গোস্বামী কেন বললেন 14 লক্ষ হাতি দান করেছেন? এখানে সেটা পরিষ্কার করে দিলেন। ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্বে না পরে নৃপা। পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন সুখদেব গোস্বামী যে বাহু দ্বারা যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেউ যদি হাত বাড়িয়ে স্বর্গকে ধরতে চায় ধরতে পারবে না, অসম্ভব। সেই প্রকারে ভরতের অদ্ভুত কর্ম পূর্বে কোনো নৃপতি লাভ করেন নাই বা ভাবি কোনো রাজা লাভ করিতে পারিবেন না। ভরত মহারাজের এই মহৎ কর্মটা পূর্বে কোনো রাজা লাভ করতে পারেনি, আর আগেও কেউ করতে পারবেন না যা করেছে ভরত। কি করেছেন? ভরত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত, হুন, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খস, শক, নিখিল ম্লেচ্ছ জাতি এবং ব্রাহ্মণ বিরোধী নৃপগণকে বধ করিয়াছিলেন। এই এত কিছু করেছেন তিনি। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে তিনি কিরাত, হুন, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খস, এগুলো সব অসভ্য জাতি ছিল পূর্বে। এরা আর্য বিচারের ছিল না, অনার্য বিচারের ছিল, মানে অসভ্য জাতি ছিল, সভ্য ছিল না। এবং ব্রাহ্মণ বিরোধী সমস্ত রাজারা ছিল তাদেরও সব বধ করেছিলেন। সমস্ত ম্লেচ্ছ জাতিকে বধ করেছিলেন। বলেন তাহলে ম্লেচ্ছ জাতি এলো কী করে? আবার এলো মানে আবার কিছু ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম নিয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে, ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম নিয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে, ম্লেচ্ছ এইভাবে হয়েছে আবার নতুন করে। মহাপ্রভু পুরো বারাণসীকে বৈষ্ণব করে দিলেন, মায়াবাদীগুলোকে। আবার বারাণসীতে 500 বছরের মধ্যে এত মায়াবাদী এলো কোত্থেকে? আবার পরে পরে এসেছে, সংখ্যা বাড়িয়েছে তারা। মহাপ্রভু যাদের উদ্ধার করে গেলেন তারা তো মায়াবাদ ত্যাগ করে ভগবত ভক্তি লাভ করে সব উদ্ধার হয়ে গেছেন। সেই প্রকারে এই ভরত মহারাজ অর্থাৎ দৌষ্মন্তী পুত্র ভরত, দুষ্মন্ত পুত্র, এই সমস্ত ম্লেচ্ছদের বধ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বিরোধী যে সমস্ত রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয়, তারা তো ম্লেচ্ছ নন, কিন্তু তাদেরও বধ করেছেন।
জিৎপা পুরা সুরা দেবান, পুরাকালে অসুর সকল দেবতাদিওকে জয় করিয়া রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং বিজিত দেবগণের স্ত্রী সকলকেও তথা লইয়া গিয়াছিল। ভরত সেই সকলে দেবস্ত্রীগণকে তথা হইতে পুনরায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলছেন অসুরগুলো দেবতাদের জয় করে তাদের স্ত্রীগুলোকে নিয়ে সব রসাতলে গিয়ে আশ্রয় করেছিল। ওই ভরত মহারাজ ওদের পরাজিত করে অসুরদের দেবস্ত্রীগণকে সেখান থেকে আবার উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন। এ সুরা পুরা দেবান জেৎপা রসোকাংসী রসাতলাদি স্থানানি ভেজিরে প্রাপ্তাহ অতএব দেবস্ত্রিয় রসাং নীতা নীতবন্তঃ তেভ্যেব আসুরেভ্য সকাশাৎ তাহা স্ত্রিয় প্রাণিভি স্বপ্রেষ্ঠ জনেই পুনঃ आहरत आनीनाय आनीय च दिवि देवान् प्रापयामास इति भावः। পূর্বে যে সকল অসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া রসাতলাদি স্থানে বাস করিতেছিল এবং সেখানে দেবরমণীগণকেও লইয়া গিয়াছিল, মহারাজ ভরত প্রাণীভি নিজ প্রেষ্ঠধনের দ্বারা পুনরায় তাহাদিওকে আনয়ন করিয়া স্বর্গের দেবতাগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহলে দেবতারাও যে তাদের স্ত্রীদের উদ্ধার করতে পারেনি, ভরত মহারাজ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বান কামান দুদুহত প্রজানাং তস্য রোদসি সমাস্ত্রীণাবসাহস্রীর দীক্ষু চাক্রমবর্তয়ৎ তস্য রোদসি দেবা পৃথিব্যৌ প্রজানাং সর্বান কামান দুদুহতু পুরয়ামাসতু তৃণবসাহস্রীং সমাহ সপ্তবিংশতি সহস্রবৎসরান ব্যাপ্য দীক্ষু চক্রং আজ্ঞাং বা আবর্তয়ৎ প্রেষয়ামাস। স্বর্গ ও পৃথিবী ভরতের প্রজাবর্গের অভীষ্ট সম্পাদন করিতেন। স্বর্গ ও পৃথিবী ভরতের প্রজাবর্গের অভীষ্ট সম্পাদন করিতেন। সপ্তবিংশতি সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি সর্বদিকে আজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ২৭,০০০ বৎসর তিনি পৃথিবীর সমস্ত দিকে নিজে সৈন্যচালনা করেছিলেন, আদেশ প্রচার করেছিলেন। তার মানে ২৭,০০০ বৎসর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। পূর্ব যুগের কথা তো ১,০০,০০০ বছর তো আয়ুই হতো, ২৭,০০০ বছর রাজত্ব করে আর কি এমন কথা। সসম্রাট লোকপালাখ্যম ঐশ্বর্যমধিরাট শ্রিয়ম চক্রঞ্চাশলিতং প্রাণান মৃষেত্युपरराम। সসম্রাট সম্রাট ভরত লোকপালাখ্য ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী দুর্ধর্ষ সৈন্য বা অপ্রতিহত আজ্ঞা প্রাণতুল্য প্রিয় পুত্রাদিকে মিথ্যা জানিয়া সেই সকল বিষয়ে ভোগ হইতে বিরত হইলেন। বললেন এত কিছু থাকার পরেও লোকপালগণের চেয়েও যার খ্যাতি বেশি, যার ওই প্রকারের ঐশ্বর্য, যার এই প্রকারের বল, যার অপ্রতিহত সেনা, অপ্রতিহত আজ্ঞা, এই সমস্ত কিছু থেকে তিনি সর্বত্যাগ করে বনং গত্বা ভক্ত্যা ভগবন্তম অভাপ, তিনি এই সমস্ত কিছু থেকে উপরমিত হয়ে, উপরম হয়ে, উপরতি প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত ত্যাগ করে বনে গিয়ে ভক্তি আচরণের দ্বারা, ভক্তি যোগের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করে নিয়েছিল। অর্থাৎ এত কিছু করার পরেও তার ওগুলোর প্রতি আসক্তি ছিল না, অভিমান ছিল না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে গেলেন বনে, গিয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত করে নিলেন ভক্তি যোগের দ্বারা। ভক্তিয়া তার মানে পূর্ব যুগে যে ভক্তি ছিল না তা নয়, তখনও ভক্তি ছিল, তখনও নাম সংকীর্তন ছিল, কিন্তু মুখ্যরূপে যজ্ঞ সাধন ছিল বলে অত যজ্ঞ করেছেন, ধ্যান সাধন ছিল বলে ধ্যান করেছেন। তস্যাসন নৃপবৈদর্ভ্য পত্ন্যস্তি সুসম্মতঃ জঘন্যস্ত্যাগ ভয়াৎ পুত্রানানুরূপ ইতি রীতে। হে রাজন, রাজা ভরতের বিদর্ভ দেশীয় সুসম্মতা ৩ জন পত্নী ছিল। তাহারা পুত্র প্রসব করিয়া পাছে রাজা সেই পুত্র দেখিয়া এই পুত্র আমার অনুরূপ অর্থাৎ আমার ঔরসে জাত নহে বলিয়া তাহাদিওকে ব্যভিচারিণী জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, সেই আশঙ্কায় পুত্রদিওকে মারিয়া ফেলিত।
কি সর্বনাশ। অর্থাৎ 3টে পত্নী ছিল বৈদর্ভ, মানে বিদর্ভের রাজকন্যা। বিদর্ভ দেশটা হচ্ছে এখন মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটা রাজ্য আছে, ছিল আজকাল, এখন তো মহারাষ্ট্র রাজ্য, তাকে বলা হয় বিদর্ভ। সেই বিদর্ভ দেশের রাজপুত্রী 3জন উনি বিবাহ করেছিলেন ভরত রাজা। কিন্তু তারা পুত্র সন্তান জন্ম নিলেই মনে করতো, যদি রাজা বলে এই পুত্রটা আমার মতো তো দেখতে লাগছে না, এটা অন্য কারোর থেকে হয়েছে, এইভাবে ব্যভিচারিণী জ্ঞান যদি পরিত্যাগ করে, এই জন্য পুত্র হলে তারা মেরে ফেলতো পুত্রগুলোকে, সেই রানীগুলো। তস্যৈবং বিদধে বংশে তদর্থং যয়তঃ সুতম মারুৎসমেন মরুত ভরদ্বাজমুপাদদুঃ তস্য ভরতস্য বংশে এবং পত্নীভিঃ পুত্রবিধানেন বিদধে ব্যর্থে সতি তদর্থং পুত্রার্থং মারুৎসমেন যয়তঃ মরুতঃ ভরদ্বাজং সুতমুপাদদুঃ। এই প্রকারে ভরতের বংশ ব্যর্থ হওয়ায়, কেননা পুত্র জন্মে নিচ্ছে, রানীরা মেরে ফেলছে পুত্রগুলোকে, তা বংশ ব্যর্থ হয়ে গেল, বংশ থাকবে না। তখন এই প্রকার ভরতের বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত পুত্র লাভার্থ মরুদ যাগ নামক এক যজ্ঞ করিলেন। তাহাতে মরুদগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজ নামক পুত্র প্রদান করেন। বংশ রক্ষা করতে হবে, কি করা যাবে? তিনি ওই যজ্ঞ করলেন মরুদ যাগ। তাতে মরুদ দেবতাগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভরদ্বাজ নামে একটা পুত্র তাকে নিকট এনে দিলেন, এই না, এটা তোমার পুত্র। অন্তর্বাত্ম্যাং ভাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতি প্রবৃত্তবারিতগর্ভং সপ্তাবীর্যমুপাশ্রয়ৎ তং তক্তু কামং মমতাং বর্তুস্ত্যাগ বিশঙ্কিতাম নাম নির্বচনাং তস্য শ্লোকমেনং সুরাজগু মূঢ়ে ভরদ্বাজমেমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে यातो यदुक्तपितरो भरद्वाजस्ततस्वयं चोद्यमानसुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं विततेन्मये। जय जय इति महाभारते, जय जय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे पूर्ववंश कीर्तनं नाम विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। বলছেন বৃহস্পতি ভ্রাতৃপত্নী গর্ভবতী মমতাতে মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে গর্ভস্থ সন্তান তাহাকে নিষেধ করেন। বৃহস্পতি তখন গর্ভস্থ বালককে তুই অন্ধ হ বলিয়া শাপ প্রদানপূর্বক বীর্য ত্যাগ করেন। স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এই ভয়ে ভীতা মমতা কুমারকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন দেবতাগণ এই কুমারের নাম নির্বাচনার্থ এই শ্লোকটি গান করিয়াছিলেন। দেবতারা কি গান করেছিলেন? মুড়ে ভরদ্বাজম এবং ভরদ্বাজং বৃহস্পতি। বৃহস্পতি মমতাকে বলিলেন, রে মুড়ে, একের ক্ষেত্র যে অপরের বীর্য যে এই পুত্রকে পোষণ কর। এই কথা শুনিয়া মমতা বৃহস্পতিকে বলিলেন, হে বৃহস্পতি, তুমিও ইহাকে ভরণ করো। পরস্পর এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে ওই পুত্র ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত হইলেন। পুত্রং ত্যক্ত্বা জানতি মমতাং বৃহস্পতিরাহ রে মুড়ে ইমং পুত্রং ভর পালয়। যখন পুত্র ত্যাগ করে মমতা চলে যাচ্ছে, বৃহস্পতি বললে, আরে নির্বোধ, এই পুত্রটাকে তুমি পালন করো। ভরতের বিভেমিতে তত্রাদ্বাজং একস্য ক্ষেত্রে অন্যস্য বীজাদিত্য এবং দাভ্যাং জাত। বলছেন এটা তো তোমার ক্ষেত্রে জাত, অতএব এটা দুজনেরই পুত্র। মমতা প্রাহ, হে বৃহস্পতি, তমিমং ভর যত দ্বাজং দাভ্যাম আভ্যাম অন্যত জাতং তত্রাপি ময়্যা কামায় তব বলাৎকার তবেই বায়ং পুত্র না মম। মমতা বলছেন, বৃহস্পতি, তুমি একে ভরণ করো, কেননা আমাদের উভয়ের প্রতি তুমি অন্যায় করে এই পুত্রের জন্ম দিয়েছ। এটা তোমারই পুত্র, আমার নয়। এই প্রকারে মমতা আর বৃহস্পতি দুজনেই ওই ত্যাগ করে চলে গেল।
সেই জন্য এর নাম হয়ে গেল ভরদ্বাজ। যদ দুঃখাদ ইতি পাঠে যস্য পুত্রস্য ত্যাগ দুঃখাৎ পিতরৌ জাতৌ। দেবতাগণ কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া মমতা ওই পুত্রকে ব্যভিচারোৎপন্ন নিরর্থক বোধে পরিত্যাগ করেন। মরুদ্গণ ওই বালক প্রতিপালন করেন এবং ভরত বংশ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইলে তাহারা ওই পুত্রটি রাজাকে প্রদান করেন। এই হচ্ছে ভরদ্বাজের ইতিহাস। মরুদরা কোত্থেকে পেলেন এটা? না তারা ওটাকে পালন করলেন, দুজনেই ছেড়ে চলে গেছে, বৃহস্পতি এবং মমতা। এ বলছে তুমি পালন করো তোমার পুত্র, ও বলছে তুমি পালন করো তোমার পুত্র। তখন মরুদগণ ওই পুত্রটাকে পালন করেন, এটা নিরর্থক বোধে পরিত্যাগ করলেন। মরুদগণ ওই বালক প্রতিপালন করেন। আর যখন ভরত বংশ ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো, ভরত মহারাজের কোনো পুত্র থাকছে না, জন্ম নিচ্ছে, পত্নীরা মেরে ফেলে তাকে, তখন মরুদগণ সুরের এবং চাদ্যমানা হে মমতে ত্বং বৃহস্পতির উপপদে রাজ্যাং পালয়তি শোভাস। আদিজামিতি পাঠে প্রথমজং বৃহস্পতি জাতম এবং ত্যাক্তং মরুত অবিভ্রাণ অবিভক্ত। যখন ভরত মহারাজের বংশ রক্ষার জন্য ভরত মহারাজ ওই মরুদ যাগ করলেন, তখন মরুদগণ তাকে ওই পুত্রটাকে প্রদান করলেন, যার নাম হচ্ছে ভরদ্বাজ। হয়ে গেছে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। কীর্তন করুন, মন্দির খুলে গেছে নাকি? মহারাজ বললেন হয়ে গেছে সময়। কীর্তন করুন তো।